أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مثغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. തജ്വീദ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഊദും ബിസ്മി ഓതുമ്പോൾ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അലിഫ് വാവ് യാ നിയമമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ എത്ര നിർത്തണം? 4 മുതൽ 6 ഖദർ വരെ നിർത്തണം. അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം വരാം. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം. ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഓതീന്, പക്ഷേ ചിലവരത് നെവർ മൈൻഡ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഓതാതെ വെക്കും. അപ്പം ശരിക്ക് നിയമപ്രകാരം റജീം അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം. അതാണ് തജ്വീദ് നിയമം. അത് ആരൊക്കെ അങ്ങനെ ഓതിയെന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മദ്ദു ആരിൽ എന്ന് പറയും. മദ്ദു ആരിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയാറുള്ളത്. അപ്പം ഈ അലിഫോ വാവോ യാ ഓ വരിക, അതിൻ്റെ ശേഷം അറബി അക്ഷരമാലയിൽ ഏത് അക്ഷരം വരിക അതിന് ഹർക്കത്ത് ഉണ്ടാവുക, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പും ചെയ്യുക. 3 നിയമം കൂടി ഒത്തു വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് മദ്ദു ആരിൽ. മദ്ദു ആരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകസ്മികമായി വരുന്ന മദ്ദാണത്, സാധാരണ മദ്ദല്ല. സാധാരണ മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫ് വാവിൻ്റെ ശേഷം അംസ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരം വരിക, അതാണ് സാധാരണ മദ്. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മദ് ആരിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വമാ അദ്റാക്ക, നമ്മൾ നീട്ടിയിട്ട് പലരും അല്ലേ. വമാ അദ്റാക്ക മൽ അഖബ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫക്കു റഖബ, പിന്നെ ഔ ഇത്ആമുൻ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. അവിടെ ഇത്ആമുൻ എങ്ങനെ ഓതണം? ഔ ഇത്ആമുൻ ഫി ആണോ മുൻഫി, അതിൻ്റെ പേരെന്താ? സാക്കിനായ നൂന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തൻവീന് തുന്നുള്ളതോ തെന്നുള്ളതോ
എന്നുള്ളതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരിക. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ യഹ്ഫാഇൻ്റെ അക്ഷരം വരിക. ഈ യഹ്ഫാഇൻ്റെ അക്ഷരം വരിക. ഫി എന്നുള്ളത് യഹ്ഫാഇൻ്റെ അക്ഷരമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? ഇത്ആമുൻ ഫി, ഇത്ആമുൻ ഫി. അവിടെ ചെറിയൊരു ചെരിഞ്ഞ ഇതുണ്ടാവും. ഇത്ആമുൻ ഫി അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം എന്നാ. അതാണ് നിയമം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് യൗമിൻ ദി ഉണ്ടോ? അവിടെ യൗമിൻ ഇതന്നെ നിയമം. കസർ തൻവീൻ വന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷം ദാല് വന്നു. അത് വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫാ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് യൗമിൻ ദി, പിന്നെ മസ്വബ, പിന്നെ യതീമൻ ദ ഉണ്ടോ? അവിടെയും ഈ ഫത്താഹി തൻവീൻ വന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷം ദ എന്നുള്ള അക്ഷരം വന്നു. അപ്പം എങ്ങനെ ഓതണം? യതീമൻ ദ, യതീമൻ ദ അങ്ങനെ തന്നെ ഓതണം എന്നാ. പിന്നെ യതീമൻ ദ മഖറബ, പിന്നെ ഔ മിസ്കീനൻ ദ, അവിടെയും ഫത്തഹ് തൻവീൻ വന്നു, അതിൻ്റെ ശേഷം ദാല് വന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യഹ്ഫാ ചെയ്യണം. മിസ്കീനൻ ദ മത്റബ. പിന്നെ സുമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം? മണിക്കണം, ഇദ്ഗാം ചെയ്യണം. സുമ്മ കാന മിനല്ലദീന ആമനു വതവാസൗ, വതവാസൗ ബിസ്സബരി വതവാസൗ ബിൽ മർഹമ. അവിടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി ഓതാണെങ്കിൽ സ്വബിരി എന്ന് തന്നെ ഓതണം. വതവാസൗ ബിസ്സബരി, അവിടെ ബാഇൻ്റെ ശേഷം ഒരു അലിഫ് ഉണ്ടാവും. ബിസ്സബരി എന്നുള്ളിടത്ത് ഈ ബാ ഇല്ലേ, അയിമല ഒരു അലിഫ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, പിന്നൊരു അലിഫും ഉണ്ട്, പിന്നൊരു ഇതുമുണ്ട്, ലാമുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ആ സ്വാദിന് ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഇതിനും ഉച്ചാരണമില്ല, ഇതിനും ഉച്ചാരണമില്ല, ഈ ലാമിനും ഉച്ചാരണമില്ല. 3 അക്ഷരം ഉച്ചാരണമില്ല. ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ട എടുക്ക്. സ്വ, ബിസ്വബർ, ബിസ്വബിരി. അപ്പോൾ ഓതേണ്ടത് വതവാസൗ ബിസ്വബിരി വതവാസൗ ബിൽ മർഹമ. പിന്നെ ഉലായിക, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം. അതിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? മദ് മുത്തസിൽ, നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഉലായിക മദ് മുത്തസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ. അലിഫ് വാവ് യാഇൻ്റെ ശേഷം എന്ത് വരിക? അലിഫ് വാവ് യാ എന്നീ മദ്ദിൻ്റെ ശേഷം അംസ വരിക. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 4 മുതൽ 6 കതിർ വരെ നീട്ടണം. അപ്പം ഉലായിക അസ്ഹാബുൽ മൈമന. ഇനി വമാദ്രാക്കമല്ലൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഓദിക്കാൻ. അഊദുബില്ല. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ഓക്കെ, തജ്വീദിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എന്നാ പോവാ. വമാ അദ്റാക്കമൽ അഖബ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോളി. വമാ അദ്റാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അദ്റ വിവരം നൽകുന്നത്, ക നിനക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ നിനക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. നിനക്ക് വിവരം തരുന്നത് എന്താണ് എന്നാ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ വമാ അദ്റാക്കമൽ അഖബ, അഖബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? അഖബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്നിട്ട് അഖബനെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവരിക്കണം. 1 ഫക്കു റഖബ, അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. ഔ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ആമുൻ, ഭക്ഷണം നൽകലാണ്, ഭക്ഷിപ്പിക്കലാണ്, ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. ഫീ യൗമിൻ, ഒരു ദിവസത്തിൽ. ദീ മസ്ഖബ, അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള പട്ടിണിയുള്ള
ദിനത്തിൽ ആർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക? യതീമൻ, അനാഥക്ക്, ദാ മഖറബ, അടുത്ത ബന്ധമുള്ള അനാഥക്ക്, ഔ മിസ്കീനൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധുവിന്, ദാ മത്രബ, അങ്ങേയറ്റം പട്ടിണിയുള്ള ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു സാധുവിന്. അത് മതി. ഇവിടെ ഇപ്പം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച പദം എന്താണ്? അഖബ അല്ലേ? അതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിലൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അഖബ. നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ മലമ്പാത എന്നാണ് കൊടുത്തത്. ഈ പദത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയും ജിസിർ. എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരമല്ലോ? ഒന്ന് ഐന് അല്ലേ? ഐന്, പിന്നെ ഖാഫ്, പിന്നെ ബാഗ്. മറ്റേ അതിൽ കൂടി വന്നതാ ഐന് ഖാഫ് ബാഗ്. ഐന് ഖാഫ് ബാഗ് കൂടിക്കാട്ട് ചിലപ്പം അറബികൾ അഖിബ് എന്ന് പറയും. എന്താ ഈ അഖിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളെ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗമല്ലേ, പിൻഭാഗം, അതിനാണ് അഖിബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പം ഒരു ഇഖാബ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇഖാബ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷക്കാണെന്ന് പറയാം ഇഖാബ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അല്ലേ? ചിലപ്പം പിന്നെ വേറൊരാശയത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. എന്താണ് അറബികൾ ഉപയോഗിക്കണ മറ്റേ താഖീബ്. താഖീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഖീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഗതി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സംഗതി ചെയ്യാം, ഒന്നിന് ശേഷം മറ്റൊന്ന് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം? താഖീബ് എന്ന് പറയാറ്. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ആക്കിബത്ത്. ആക്കിബത്ത്, പര്യവസാനം, ഒരു സംഗതിയുടെ അവസാനം അല്ലേ? ഈ പദമൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ആക്കിബ, ഇഖാബ്, താഖീബ്, ആക്കിബത്ത്. ഒരു സംഗതി നടന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഗതി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആക്കിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒന്നിൻ്റെ പിൻഭാഗമല്ലേ? ഇഖാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ശിക്ഷ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ തെറ്റ് എന്നല്ല അതിന് മുമ്പ് കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഒരു സംഗതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. താഖീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതിനാണ് താഖീബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്കിബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഏറ്റവും അവസാനം, പര്യവസാനം, നിഹായ എന്ന് പറയാം അറബി, നിഹായ. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു പോയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുക? അവസാനം വരിക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സംഗതി പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പോണതിനാണ് ശരിക്ക് ഐന് ഖാഫ് ബാ എന്ന അസിലുള്ള ആ പദം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിക്കണം. എന്തിനാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെയും അത് കാണാം. അഖബ, മലമ്പാത. മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കുറേ കയറിപ്പോണ്ടേ, കുറേ അധ്വാനിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥക്കാണ് എന്ത് പറയുക? ഈ മലമ്പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള മലമ്പാതയല്ല. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മലമ്പാത എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കണമെങ്കിലും ശരിയായ ഉദ്ദേശം എന്തല്ല? മലമ്പാത അല്ല. പറയാറുള്ളത് മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോവണ പിന്നെ വഴിക്കാണ് എന്ത് പറയാ? അഖബത്ത് എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്രയാസമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിനും എന്ത് പറയും? അഖബത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം. ഇനി ഇതിപ്പം വമാ അദ്റാക്കമൽ അഖബ, അഖബ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത് എന്താ? ഫക്കു റഖബ. അവിടെ അഖബ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ശരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചില്ല, അതാണല്ലോ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അള്ളാഹു തആല ശരിക്ക് പിന്നെ അഖബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്തില്ല, ഖൈർ ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ എന്തുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് പറയാതെ അള്ളാഹു തആല ഉപയോഗിച്ച അതിന് മുമ്പുള്ള പദം ഫലഖ്തഹമൽ അഖബ, മലമ്പാത കയറിയില്ല എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് അള്ളാഹു തആല അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനോടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ, ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മലമ്പാത കയറിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ആ പദത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ളത്. അതേപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛകൾ, മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹേച്ഛകൾ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പിന്നോട്ട് വലിക്കും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോടൊക്കെ പോരാടിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അഖബ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് രാവിലെ ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത്, സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ പണിയാണോ? അല്ല, ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം എന്താ, ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നിട്ട് എണീക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഇച്ഛ അനുവദിക്കൂല അല്ലേ? അപാരമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എണീക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലേ? അവനവനിങ്ങനെ പിടിച്ച് കിടത്തോടെ. അപ്പം ആ നമസ്കാരത്തിന് എണീക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അക്കബയാണ്. അതേപോലെ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാത്തത് സംസാരിക്കാൻ, ദേഷ്യപ്പെടാനും ഒക്കെ മനുഷ്യന് വികാരങ്ങൾ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ നാവിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനും മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ളത് അഖബ എന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഖുർആൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പിന്നെ ഉപമ ഉണ്ട്. എന്താ അതിൽ ഖുർആൻ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അഖബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണത്? സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം എന്തിനാ അവിടെ ജീവിക്കണത്? 10, 60, 50, 70, 90, 100 കൊല്ലമൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്താണ്? പ്രയാസങ്ങൾ, മലമ്പാതകളെ പോലെ പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ട പാതയാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഖബ എന്ന ആ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ആ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഉപമ പോലെ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞതാണ്. ആ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ച് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വമാ അദ്റാകമൽ അഖബ, അഖബ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണ എന്താ? ഫക്കു റഖബ. എന്താ ഈ ഫക്ക് അറിയണേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫക്ക് എന്താ? എവിടെയാണ് അറബികൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക? ഫക്ക് അറിയണത് പ്ലംബർമാര് പിന്നെ ഒരു സാധനം അയച്ചെടുക്കണതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ഫക്ക അല്ലേ? ഫക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭാഷാർത്ഥം അതാ. അപ്പം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ഒരു സാധനം വീണ്ടും അത് ലൂസാക്കണതിനാണ് എന്ത് പറയാ? ഫക്ക് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഫക്കു റക്കബ. റക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ശരിക്ക്? റക്കബ ഫക്കു റക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തത് എന്താ? അടിമ മോചനം. അടിമക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? റക്കബത്ത്. റക്കബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കർത്ഥം പെരടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെരടി, കഴുത്ത് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം അടിമമോചനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത്? ഒരുപാട് സംഗതിയുണ്ട്. ഒന്ന്, അടിമകളെ പിന്നെ കഴുത്തിലാണ് അടിമത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ചങ്ങല ഉണ്ടായിരുന്നത് പെരടിയിലാണ്. അടിമത്തുള്ള കാലത്ത് ഇന്നതില്ല അല്ലേ? അടിമത്തുള്ള കാലത്ത് അവരുടെ പെരടിയിലാണ് ആ ചങ്ങല ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് റഖബത്ത് എന്നുള്ള പേര്. പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കണ ഒരു കയറുമുണ്ട്. അതും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ആ പെരടിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫക്കു റഖബ എന്ന പദപ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. എന്താണ് അത്? പിന്നെ വാഹനം കയറണ നിങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും പറയണത് അല്ലേ? ഇർക്കബ് എന്നല്ലേ? യാള്ള ഇർക്കബ് മാന, ഞങ്ങളെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ കയറി യാള്ള എന്നൊക്കെ അവർ പറയാണ്ട്. അവിടെ അത് സ്പെല്ലിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. റായ് ക്യാഫ് ബാ. റക്കബ വാഹനം കയറി എന്നാ റക്കബ അല്ലേ? ഇർക്കബ്. മർക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനം എന്നാ. മർക്കബ് വാഹനം അല്ലേ? റുക്കാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചാരികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ. റാക്കിബ് ഒരാളാണെങ്കിൽ റാക്കിബ്, കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിൽ റുക്കാബ്, ഇർക്കബ് എന്നൊക്കെയാണ് പദപ്രയോഗം. അതല്ല ഇത് ഖാഫാണ്. വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഖാഫ് ഇതെന്താണ്? റായ് ഖാഫ്. പിന്നെ റഖബത്ത് സ്പെല്ലിങ്ങിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റേ റഖബ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫക്കു റഖബ ഒന്നാമതായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്?
അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ അതിലുള്ള ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരിക ആ ചങ്ങലയാണ്. പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചങ്ങല ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ ഒരു കഴുത്തിങ്ങനെ ഞെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ ഒരു ശ്വാസം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഇത് വരും. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫക്കു റഖബ. ആധുനികമായി പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അടിമത്തം ആ രൂപത്തിലില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ അടിമമോചനം ഇന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ, ഇന്ന് കടബാധ്യതയിൽ മുഴുകിയ കുറേ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ആ കടം എന്നുള്ള ആ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, ഒരു അടിമത്താണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇയാളോട് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും, മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ അയാളോട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു നിൽക്കലുണ്ടാവും, ഒരു അടിമയെ പോലെ നിൽക്കലുണ്ടാവും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ പിന്നെ കൈയൊക്കെ കൂപ്പി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അല്ലേ. അപ്പം അത്തരം കടബാധ്യത ഉള്ള ആള് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരു അടിമയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പം അത്തരം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കടബാധ്യതയാകുന്ന അടിമത്തം ചിലപ്പം അതിശക്തമായ രോഗമാകും. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ചികിത്സ നൽകണം. അപ്പം അടിമമോചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അടിമത്തം മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫക്കു റഖബ അല്ലെങ്കിൽ ഫക്കു മംലൂ, അടിമ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫക്കു മംലൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മവാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ റഖബ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യൻ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അടിമത്തം അവനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, രണ്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്ത്, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരുപാട് രംഗത്തുള്ള എന്തുണ്ട് പിന്നെ അടിമത്തം ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ മോചനം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ മലമ്പാത കയറലാണ് അല്ലേ. ഒരാൾ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയുണ്ട്, ദരിദ്രനായ കുട്ടിയുണ്ട്. ആ ദരിദ്രനായ കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പഠനം, അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഫക്കു റഖബയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. മനസ്സിലാവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആ പദം ഇന്നും അതിൻ്റെ പച്ചയായ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇനിയിപ്പം പുതിയത് നമുക്കറിയാത്ത ഇനിയും വരും. അപ്പം അത്തരം പദപ്രയോഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അടിമ എന്ന് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം അതിലുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഫക്കു റഖബ. പിന്നെന്താണ് ഔ ഇത്ആമുൻ. എന്താണ് ത്വആമ് കൊടുക്കുക. ത്വആമ് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം നൽകുക. ആർക്ക് നൽകുക, പിന്നെ എന്ന്, എപ്പോൾ, ആർക്ക് നൽകുക? ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്ഗബ. എന്താ ഈ മസ്ഗബ എന്ന് പറയുന്നത്? മസ്ഗബ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മസ്ഗബ, അതും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പദമാണ് മസ്ഗബ. അതിൻ്റെ പിന്നെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീന്, വൈന്, ബാ, ഈ 3 അക്ഷരാണ്. സഗബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പട്ടിണിയല്ല. സാധാരണ പട്ടിണിക്ക് എന്ത് പറയില്ല, സാധാരണ വിശപ്പല്ല. വിശപ്പിന് സാധാരണ എന്താ പറയുക അറബിയിൽ? ജൂ അല്ലേ. ഇവിടെ അറബികൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കണം? എന്താ ജുവാൻ അല്ലേ. എനിക്ക് വിശക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണേന് ഇനി ജുവാനാണോ എന്നാ ചോദിക്കുക അല്ലേ. വല്ല ആന ജുവാൻ അന റുബറ എന്നൊക്കെ പറയും അറബിയിൽ. ഞാൻ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറയും, ജുവാൻ. അപ്പോൾ ജൂ എന്നാണ് ശരിക്ക് വിശപ്പിന്. പക്ഷെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ച പദോ മസ്ഗബ. അപ്പം എന്താ ഈ ജൂഉം മസ്ഗബും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അതാണ് ആദ്യം പഠിക്കരുത്. ജൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ വിശപ്പുണ്ടാവും. അതൊരു പിന്നെ ആദിയായ സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള വിശപ്പാണ്. മസ്ഗബ എന്ന് പറയുന്നത് വിശന്നിട്ടിങ്ങട്ട് ശരീരം തളർത്തിക്കളയും, ആത്മാവിനെയും തളർത്തിക്കളയും, മനസ്സിനെയും തളർത്തിക്കളയും. അപ്പം മനസ്സും ശരീരവും തളർത്തിക്കളയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പട്ടിണിക്കാണ്, വിശപ്പിനാണ് എന്ത് പറയാ
മസ്കബ എന്ന് പറയും. മറ്റേ നമുക്കൊക്കെ വിശപ്പുണ്ടാവും, അതിനെന്ത് പറയില്ല, അതിന് ജൂ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതിനെന്ത് പറയില്ല, മസ്കബ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കൂല. അപ്പം മസ്കബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൻ്റെ പട്ടിണി കൊണ്ട് ഓൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്, ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവനെ കൈപ്പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്കബ എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതിലുള്ള ഇത്. അപ്പം മസ്കബ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തും അല്ലാഹു തആല എന്തുകൊണ്ട് ജൂ പറഞ്ഞില്ല, മസ്കബ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജൂ പിന്നെ ഒരു സാധാരണ വിശപ്പ് മാത്രമാണ്. മസ്കബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പിന്നെ ആളെ ഒന്നടങ്കം ഇരുത്തിക്കളയും എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു വിറയലുണ്ടാവും അയാൾക്ക്. അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടായാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക, വിശന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കിടങ്ങി എന്താ ഉണ്ടാവുക, വിറക്കും അല്ലേ? അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ. ചില രോഗികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല, ശരീരം ഇങ്ങനെ വിറച്ചു വരും. എന്താ കാരണം? ഭക്ഷണം അകത്തി എന്നാൽ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം എന്നാൽ വിറ നിൽക്കും. അപ്പം അതിശക്തമായ വിശപ്പുണ്ടാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു സ്വഭാവമാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഔ ഇത്ആമു ഫീ യൗമിൻ. എന്തിനാ യൗമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ദിവസം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രംഗം എന്നാണ്. ആ രംഗം, അങ്ങനെയുള്ള ഇടം, അങ്ങനെയുള്ള സമയം. യൗമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ, ആ സമയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏത് സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി പിന്നെ അവരെ രക്ഷിക്കുക, മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്കബ. ഇനി തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വരാം. ഇത്ആം, ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകണേന് എന്താ പറയല് ഇവിടെ? എന്താ ഇത്ആം തന്നെ. ശരിക്കും ഇത്ആം എന്താ? ഭക്ഷണം നൽകല അല്ലേ? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ആ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുവൈത്തിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകണതിന് ഇത്ആം എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അല്ലേ? ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ആ പരിപാടി എന്താണ്? ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്കബ. അപകടത്തിന്റെ വക്കിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗിയെ അവന് നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ആകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെ എണീച്ചിരുത്തുക, അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ആ ഒരു ആശയവും ഏതിലുണ്ട്? ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്കബ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാ. അപ്പം പിന്നെ പറയുന്ന എന്താ? ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്കബ യതീമൻ. യതീമൻ അതിൽ പിന്നെ ആ ഭക്ഷണം നൽകേണ്ട പ്രഥമ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരാളെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അനാഥ. അനാഥനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിന്? ദാ മക്റബ. അവിടെ ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. എന്താണ്? യതീമൻ, അനാഥക്ക് നൽകണം. അത് ഒരുപാട് അനാഥകളുണ്ട് ലോകത്ത്. പക്ഷെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു അനാഥ ദാ മക്റബ. എന്താ ഈ മക്റബത്ത് പറഞ്ഞാല്? ഒരർത്ഥം കുടുംബ ബന്ധമുള്ള, അടുത്ത ബന്ധമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പമുള്ള, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. കുടുംബ ബന്ധമുള്ള എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാം. എന്തിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കുടുംബ ബന്ധമുള്ള അനാഥക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത്? വിദൂരമുള്ള അനാഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ, ഞാൻ ഇപ്പം ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സദക്ക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കും? എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പം പിന്നെ ചോദിക്കാൻ മടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല. പക്ഷേ മറ്റുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ വാരി വിതറും. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണത്. ചിലപ്പോൾ അതിൽ പലതും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അത്ര കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം, അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ആ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വരണം, അതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള, എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽവാസിയായി ജീവിക്കണ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. അയാളെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരില്ല. ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? അവിടേക്കോ ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ദൂരമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? അടുത്ത ബന്ധമുള്ള, അത് രക്തബന്ധമുള്ള ആ യതീമിന് ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ആ പ്രയോഗം നോക്കി നിങ്ങൾ, എന്തൊരു പിന്നെ ആശയമാണ് അല്ലേ? ആ ഒരു സൈക്കോളജി അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ദൂരമുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യൻ വേഗം വാരി വലിച്ചു കൊടുക്കും.
എന്നാൽ അടുത്തുള്ളവനെ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ അവൻ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ദാ മക്റബ. പിന്നെ പറയുന്നത് ആരാ? പിന്നെ ഔ മിസ്കീനൻ, സാധുവിന്. ദാ മത്രബ. എന്താ ഈ മത്രബ എന്ന് പറയുന്നത്? മത്രബ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് തുറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മണ്ണ് അല്ലേ? മത്രബ താണ്ടായിൽ റാണ്ടായിൽ ബാണ്ട്, തുറാബ് മണ്ണ്. ഒരാള് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആള് എവിടെയായിരിക്കും കിടക്കുക? മണ്ണിൽ നിലത്തട് കിടക്കും അല്ലേ? അതാണ് ആ മത്രബ എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിലുള്ളത്. ഓൻ കിടക്കുന്നത് ഓൻ്റെ വിരിപ്പ് നിലമാണ്, മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മിസ്കീൻ, കാരണം അത്ര സാധുവാണ് അവന്. ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ അവന് വകയില്ല, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാധുവിന് എന്ത് കൊടുക്കുക? ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോരോ ക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ആദ്യം അള്ളാഹു അഖബ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാമത് കൊണ്ടുവന്ന എന്താ? ഫക്കു റഖബ. അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനുഷ്യനെ പലതരത്തിലുള്ള അടിമത്തുണ്ട്, ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക. അടിമത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പുരാതന അടിമത്തം മാത്രമല്ല അല്ലേ, ആധുനികമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് അടിമത്തുണ്ട്. ആ രൂപത്തിൽ ഉള്ള അടിമത്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഈ ത്വആം, ഭക്ഷണം നൽകുക. എന്താണത്? മനുഷ്യനെ വിശപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക. കാരണം വിശപ്പുണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവും? മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആവണ രംഗം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിണ്ടത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ ശത്രു ആവും എപ്പോഴാണ്? നിങ്ങൾ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആരാവും? ഞങ്ങളെ ബന്ധുവാവില്ലേ? ആവോ? ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അതായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികളായി വന്നവരാരാ? ആളെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദികളാരാ? യത്തീം കുട്ടികളാ. ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ, ഡാഷ് ആളുകളൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അവർ വളർന്നു വന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവും. ചെറുപ്പത്തിൽ 2 വയസ്സിലും 3 വയസ്സിലും ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ബാപ്പി ഉണ്ടാവും. ബാപ്പ മരിച്ചാൽ അതുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഉണ്ടാവും. ബാപ്പ മരിച്ചാലും ഉമ്മ മരിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിതാക്കൾ ശരിക്കില്ല. വളർന്ന കാലത്ത് രക്ഷിതാക്കളില്ല. അവര് മറ്റോൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോണ് കാണുമ്പോൾ ഓനെന്തുണ്ടാവും? ഓട്ടോമാറ്റിക് അന്നോ പറയുന്നില്ല, പറയില്ല. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഈ വെണ്ണീരിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ചെറിയ സാധനം, എന്താ പറയാ, ചെറിയ തീപ്പൊരി, കനലിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ്ട് പാളും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തീവ്രവാദം വരുന്നത് അവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ വെണ്ണീരിൻ്റെ അകത്തെ ഈ തീപ്പൊരിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എവിടത്തത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രധാനതാണ്. അത് ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് നൽകണം. അയൽവാസി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അയൽവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ്. പിന്നെ യതീമൻ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം, ഒരു അനാഥയെ തകർക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കലാണ്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ്, അവന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സ്നേഹം കൂടി കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് യതീമൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ദാ മക്റബ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ? അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ, അടുത്ത ബന്ധുവിനെ, രക്ഷിതാക്കളില്ലാത്ത അടുത്ത ബന്ധുവിനെ കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണമാണ്. നിങ്ങൾ തിന്നണ ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണമാണ്. തലോടുക എന്നുള്ള അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കുറേ എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട്, നിങ്ങളെ കുട്ടിയുണ്ട്, ഒരു എത്തിയും കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടീനെ പോയി ഞാൻ എടുത്ത് ഭാര്യ ചുംബനം നൽകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അത് റസൂലുള്ള വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കാരണം അങ്ങനെ നോക്കും മറ്റേ കുട്ടി. അപ്പം ആ എത്തിയും കുട്ടീനെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കണം, അവനെ ഭാര്യ ഉമ്മ വെച്ച് കൊടുക്കണം, തലോടി കൊടുക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്.
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് യതീമൻ ദാ മക്റബ എന്ന അത് അവിടെ പ്രത്യേകം, കാരണം അവൻ്റെ ഹൃദയം തകരാനത് കാരണമാവും. പിന്നെ ദാ മത്രബ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ പട്ടിണി കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ താഴെ വീണ് കിടക്കണ കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും. അത് ചിലപ്പോൾ രോഗമായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതൊക്കെ പറയണത് എന്താ? ഇതൊക്കെ പറയണത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണോ? വിവിധങ്ങളായ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളാണ്, മേഖലകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ വിവരിച്ചു തരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമൂഹത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, വിശപ്പ് കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ ഒരു സമൂഹത്തെ, ആ സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന, ബന്ധുക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അത്തരം മിസ്കീന്മാരെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ആളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു വലിയ പാഠം അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പം നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക? ഒരു സ്വാർത്ഥത അതിനെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ മനസ്സിനും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ സ്വാർത്ഥത കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ചിലപ്പോൾ ചില നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്വാർത്ഥത കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് പിന്നോട്ടടിക്കും. അത് പാടില്ല. ആ സ്വാർത്ഥത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം എന്ന് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മറ്റൊരാളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല. ഈ ആയത്ത് ഇനി നോക്കി നിങ്ങൾ. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം കേവലം എന്തു പോരാ? വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, വാക്കുകളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. മറിച്ച് എന്ത് വേണം? പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇത് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വമാ അദ്റാക്ക, എന്താണ് അഖബ എന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മളോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി മറ്റൊരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴായി ഫക്കു റക്കബ ഉണ്ടാവൽ? എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവൽ? ആലോചിക്കൂ. എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ അക്കബാത്ത് ഉണ്ടാവൽ? ഒരു അക്കബാത്ത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മലമ്പാതകൾ കയറേണ്ടി വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒന്ന് നമ്മളെ സുബഹിസ്കാരം, രണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് ചിലപ്പം വേണ്ടാത്ത ഹറാമിലേക്കായിരിക്കും നോക്കുക, ആ കണ്ണിനായി ഇന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക. പിന്നെ നാവ് പുറത്തെടുത്താൽ ചിലപ്പം ഗീബത്ത്, നമീമത്ത്, പുരാതി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാ, അല്ലേ? അസൂയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ. അപ്പം ആ നാവിനെ രക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അഖബാത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഹുഫത്തിൽ ജന്ന ബിൽ മക്കാരി വഹുഫത്തിൻ നാറു ബിശ്ശഹവാത്ത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് കാണാം. സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ, മലമ്പാതകൾ കയറുന്നത് പോലെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നെ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. നരകം എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഒരുപാട് നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഇനി ഫക്കു റക്കബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണ ആളെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കള്ളുകുടിക്കുന്നുണ്ട്, മുഴുകുടിയനാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓൻ കുടിയനാന്നാണ് ഒഴിവാക്കണോ വേണ്ടത്? അല്ല, അത് ഫക്കു റക്കബ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എതിരാണ്. നമ്മൾ മലമ്പാത കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ കുടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പർ തന്നെയാണ്. ഓൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മുഴുകുടി എന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒഴിവാക്കി ആ ലഹരിയിൽപ്പെട്ട യുവാവിനെ പിന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, ലഹരിയില്ലാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതാണ് വമാ അദ്റാക മൽ അഖബ ഫക്കു റഖബ എന്ന് പറഞ്ഞതിലുള്ള മറ്റൊരു ആശയം.
അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അയാളെ അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തി വരിക എന്നുള്ളതും അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. വിഷമത്തിൽ വീണ ഒരാൾ, ഒരുപാട് മാനസിക പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം കുടുംബത്തിലൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അയാളെ മെല്ലെ കൈപ്പിടിച്ച് താലോലിച്ച്, അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ആവില്ല ചിലപ്പം, അയാൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ആ സ്നേഹമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ, എൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്ന ആ സഹവാസം നൽകിക്കൊണ്ട് അയാളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫഖ്ഖു റഖബ. മഹാനായ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നല്ലോ അബൂബക്കർ. അങ്ങനെ മോചിപ്പിച്ചതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റളിയല്ലാഹു. ആ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനെ എന്താണ് മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ ചെയ്തിരുന്നത്? ചുട്ടുപഴുത്ത മണലാരണ്യത്തിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വയറ്റത്ത് നെഞ്ഞിലൊക്കെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും? വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ നെഞ്ഞത്ത് വലിയ പാറക്കല്ല് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ആ പാറക്കല്ല് വെക്കണ ആ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടുവെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അപ്പം അന്ന് ബിലാലിൻ്റെ നെഞ്ഞത്തും പുറത്തുമൊക്കെ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ വലിച്ച് വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെന്താ? ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ന് ആ പാറക്കല്ല് എന്താ? ഇന്ന് നമ്മളെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ല് ഒരു ചിലപ്പോൾ കടബാധ്യതയാവും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രോഗമാകും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുരിതാവും. അപ്പം ആ പാറക്കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചിത്രം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ആ പാറക്കല്ലല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഓൻ ജയിലിലാവും, ഓനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക അല്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു പാറക്കല്ലാണ്. അപ്പം ദുഃഖമാകും, ആ ദുഃഖമാകുന്ന ആ പാറക്കല്ല് നീക്കിക്കൊടുക്കുക അല്ലേ, മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷമമാവും, അതൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? ഫഖ്ഖു റഖബ എന്നതിൽ പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലോണം കൊടുക്കും, ഉള്ളവർക്ക് കൊശിയാക്കി കൊടുക്കും, ഇല്ലാത്തവനോ നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദി മസ്ഹബ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കലാണ്. ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മളല്ല ഉഷാറാവും, ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ തയ്യാറാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കി നിങ്ങൾ, ഒരു വിശ്വാസി എപ്പോഴും എന്താവണം? ഒരു ഈന്തപ്പന മരം പോലെയാണ്. എന്താ ഈന്തപ്പനൻ്റെ പ്രത്യേകത? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാവ് മരം, ആ മാവിന് നിങ്ങൾ എത്ര കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാലും ആ മാവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നൽകണത്? എന്താ നൽകുക? മധുരമുള്ള മാമ്പഴം നൽകും അല്ലേ. ഒരു ഈന്തപ്പന നിങ്ങൾ അതിനെത്ര ആക്രമിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് എന്താ? മധുരമുള്ള കാരക്കയാണ് അല്ലേ. ഇതേപോലെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി. ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അയൽവാസികളുടെ ശത്രുത ഉണ്ടാവും, കൂട്ടുകാരുടെ ശത്രുത ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വിശ്വാസിക്കുണ്ടാവും. ഓനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മലമ്പാത ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അക്കബാത്തുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ അക്കബാത്തുകളൊക്കെ തരണം ചെയ്താലും വിശ്വാസി മറ്റവന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ? മധുരമുള്ള ഫലങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഉണങ്ങിയ മരാണെങ്കിലോ, ഉണങ്ങിയ മരത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? എന്താ കിട്ടുക? ഒന്നും കിട്ടൂല അല്ലേ. ആ ഒരു സാധാരണ മരം ഒരു തണലെങ്കിലും തരും, ഉണങ്ങിയ മരത്തിന് എന്താ കിട്ടുക? തണൽ പോലും നൽകില്ല. അപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഉണങ്ങിയ മരത്തെ പോലെ, ഓനെത്തുന്ന തണലും കിട്ടൂല, ഒരു മധുരമുള്ള പഴവും കിട്ടൂല എന്നതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം വിശ്വാസി എപ്പോഴും നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം. മുഹാജിറുകളായ ആളുകൾ മക്കത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് അൻസാരികളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ അൻസാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവം, 2 റൊട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റൊട്ടി മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകും അല്ലേ, മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകും. അതേപോലെ കാരണം എന്താ? ആ റൊട്ടിക്ക് അവൻ അവകാശിയാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം. 2 കുബൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുബൂസ് മറ്റേ ആൾക്ക് നൽകും. എന്താ ആ സഹാബത്തിന്റെ അൻസാരികളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്? വയുസിറൂന അലാ അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ. അവർക്കെന്നെ പട്ടിണിയാണ്, അവർക്കെന്നെ ഭക്ഷണത്തോട് തയ്ച്ചാൽ തികയണില്ല, അവർക്കെന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പട്ടിണിയാണ്. ആ പട്ടിണി ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരായിരുന്നു ആര്? സഹാബത്ത്, ആ അൻസാരികൾ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അൻസാരികളുടെ സ്വഭാവം അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു സ്വഭാവം, നമ്മൾ പട്ടിണിയിലാണ് എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊടുക്കണം എന്നതാണ് ഏത്?
ഔ ഇത്ആമുൻ ഫീ യൗമിൻ ദീ മസ്ഗബ യതീമൻ ദാ മക്റബ ഔ മിസ്കീനൻ ദാ മത്രബ എന്ന് പറഞ്ഞതിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാ. അപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാം. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന് ഒരിക്കൽ പിന്നെ കുബുസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവില്ലേ, പൊടി, അതിൻ്റെ ചാക്ക് തോളിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. അപ്പം ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ആ പോണത്. അപ്പം ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളാം, നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചുമടും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകണത്? അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പാപ്പഭാരം നിങ്ങൾ വഹിക്കുമോ? ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചാക്കല്ലേ വഹിക്കണുള്ളൂ, നാളെ പരലോകത്തിലെത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പാപ്പഭാരം നിങ്ങൾ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പരലോകത്ത് പാപ്പഭാരം ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ സഹായിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാ. അപ്പം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഓതി വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളത്. 2-3 ആയത്ത്. അഊദു ബില്ലാഹ്. മതി